السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرت، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ جس طرح ماہ رمضان میں تراویح کی نماز باجماعت نہیں پڑھ پائے اور دیگر عبادت باجماعت نہیں کر پائے، تو سال میں تو 2 ہی مرتبہ آتا ہے عید کی نماز، تو ہم لوگ عید کی نماز، رمضان کی عید کی نماز کیسے پڑھیں؟ اس کے بارے میں کچھ بول دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ مولانا جزا اللہ صاحب، آپ نے عید کی نماز اور تراویح اور جمعہ کی نماز کے تعلق سے سوال کیا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں بعد میں جواب دوں گا۔ سب سے پہلے قادری جامع مسجد راسا کھوا بازار ضلع اتر دناجپور کی جانب سے ایک پیغام مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ اس سال عید کی خریداری مسلمان نہ کریں، اس کے بجائے ضرورت مندوں کو راشن فراہم کریں۔ کوئی مجبور آدمی اگر کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے تو اس کا کرایہ ادا کریں۔ کسی مدرسے کے بچے کا 1 مہینے کی فیس آپ مدرسے میں جمع کروا دیں، کسی اسکول کے بچے کی فیس جمع کر دیں۔ کسی کا کاروبار مکمل طور سے ختم ہو چکا ہے تو وہ کاروبار دوبارہ کیسے شروع کرے گا، اس میں آپ اس کی مدد کریں۔ تو آپ کے نارمل کپڑے بھی کسی کے لیے نئے کپڑے ہو سکتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس عید میں آپ اپنے کپڑوں سے بھی ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ اس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے اس میں بھلائی ہے جی۔ اور پھر آپ نے ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ تراویح کی نماز اور جمعہ کی نماز۔ جی۔ تو دیکھیے، اس کے تعلق سے ہندوستان کے جو بڑے علماء کرام اور مفتیان کرام ہیں، ان کا فتویٰ پہلے ہی سامنے آ چکا ہے کہ حکومت کا جو گائیڈ لائن ہے اس تعلق سے، حکومت کا جو حکم ہے، ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، کیونکہ ایسے تو کوئی بیماری اللہ رب العزت کے حکم سے ہی آتی ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے ہی بیماری جاتی ہے۔ لیکن جہاں تک دنیا کے ماہرین اور میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں، عالمی صحتی ادارہ یعنی WHO کا جو ایک پیغام ہے، جی۔ اس کے تحت ہم کو سماجی دوری بنا کر رکھنا ہوگا، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ مارکیٹ ہو، چاہے وہ راشن دکان ہو، چاہے وہ بینک ہو، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، جی۔ عبادت کی جگہ ہو یا پوجا کی جگہ ہو یا کوئی بھی مقام ہو، ہمیں سوشل ڈسٹینشن کا پالن کرنا چاہیے اور سماجی دوری بنا کر رکھنا چاہیے۔ اسی میں ہماری آپ کی پورے ہندوستانیوں کی بھلائی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک سوال کیا ہے رمضان المبارک کے تعلق سے۔ تو دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ جی۔ رحمتوں، برکتوں جی۔ اور یہ نعمتوں والا مہینہ چل رہا ہے۔ جی۔ یوں تو یہ مبارک و مسعود مہینہ ہر سال اپنی خصوصیات کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، جی۔ لیکن اس سال بہت خاص ماحول میں آیا ہے کہ کورونا کی مہاماری وبا کے چلتے ہوئے ہم اس پاک مہینے کا اس کے شایان شان استقبال نہیں کر سکیں۔ جی۔ اور نماز پنجگانہ، نماز تراویح اور جمعہ کی نماز سے بھی زیادہ تر مسلمان محروم و معذور ہو گئے ہیں، کیونکہ میں ہی خود قادری جامع مسجد راسا کھوا میں 5 وقت کی نماز
पढ़ा रहा हूँ, जी लेकिन एक वक्त में 5 लोगों से ज़्यादा मस्जिद में मैं खुद रहने की इजाज़त नहीं देता हूँ, क्योंकि वो नियम के खिलाफ हो जाएगा। रब कदीर गफूर रहीम हम पर रहम करे। आज जिन हालात से लोग दो चार हो रहे हैं वो इंतहाई दर्दनाक, इबरतखेज़ और ख़तरनाक हैं। जी ऐसी वबा किसी ने देखी नहीं थी। इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहिरीन सेहत की जारी करदा हिदायत पर मुकम्मल अमल हर फर्द और हर शख्स को करना चाहिए। जी हालात के पेश नज़र तमाम मिल्लत इस्लामिया को ख़ास एहतियात अख्तियार करते हुए सब्र व शुक्र और हिकमत अमली से कदम आगे बढ़ाना होगा। जी गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल के हालात ईद की शॉपिंग की इजाज़त नहीं देते, चूँकि लॉकडाउन चल रहा है, बल्कि हुकूमत हिंद ने 3 मई से 4 मई तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया है। जी आगे कहाँ तक ये लॉकडाउन चलेगा इसका कोई सही अंदाज़ा नहीं है। इससे तो ये वाज़ेह होता जा रहा है कि नमाज ईद उल फित्र की अदायगी के लिए इजाज़त हासिल होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। ऐसी सूरत में हमें गौर व फिक्र करना चाहिए कि हमको कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए मस्जिदों और ईदगाहों में खुदा की इबादत नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन सी ऐसी खुशी है जो हमें मार्केटों में आकर जिस्मानी या समाजी दूरी की धज्जियाँ उड़ाकर ईद की शॉपिंग करने पर हमें मजबूर करेगी। अगर कहीं मार्केट खुली भी तो भी हमें चाहिए कि कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र अशद ज़रूरत पर ही हम तमाम तर एहतियात के साथ बाज़ार का रुख करें, जी वरना नहीं। बिलफर्ज अगर हम इस मौका पर नए कपड़े, नए जूते, चप्पल वगैरह की ख़रीदारी कर भी लें और ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी से महरूम रहें तो ये खुशियाँ हमारे किस काम की। अलबत्ता हमें इस साल ईद व रमज़ान के अखराजात को कम करके, ईद व रमज़ान के खर्च को कम करके ज़रूरतमंदों, गरीबों, बेसहारा लोगों, परेशान हाल मज़दूरों और मदारिस इस्लामिया का भरपूर ताउन करना चाहिए। जी और हमें और भी इस तरह का कोई काम हमें नहीं करना चाहिए जिससे हम मीडिया की नज़र में मायूब हो जाएं और मीडिया वाला गलत तरीके से फिर हमारे ख़िलाफ़ प्रोपगंडा फैलाए। इसलिए मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से ख़ास तौर से अपील करूँगा कि आप ऐसा कोई काम हरगिज़ ना करें, बल्कि चाहे वो डॉक्टर का अमला हो या पुलिस का अमला हो या पंचायत का अमला हो या ब्लॉक का अमला हो, हमें ऐसे लोगों की इज़्ज़त करना चाहिए। ऐसे लोगों का हमें खैर मकदम और वेलकम करना चाहिए जी और उनके पैगाम को भी हमें फैलाना चाहिए और हमें उन लोगों के हिदायत पर, भारत सरकार की हिदायतों पर, सूबाई हुकूमत की हिदायतों पर हमें अमल करना चाहिए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में पूरी दुनिया से और ख़ास तौर से हमारे देश भारत से इस कोरोना वायरस को दूर फरमा दे और तमाम हिंदुस्तानियों को इस बीमारी से दूर रखे और इस बीमारी से हिफाजत फरमाए। आमीन बजाहे सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।